कोड़े आनंद मार घर श्री जी पधारा। પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 61મી જન્મ જયંતિ ઉજવવાનું સૌભાગ્ય મળતા આણંદના આંગણે આનંદ વધામણા થઈ રહ્યા. આ અવસરે ઉડેલા ઉત્સવ ગુલાલથી સમગ્ર શહેર રંગાઈ ગયું. ચાલો એ ગરવા ગુલાલથી આપણું અંતર રંગીએ. આવી મારા તનડા કેરા તાપ નિવારા રે નિવારા રે નિવારા રે. સજની કોડે આનંદ માર ઘર શ્રીજી પધારા. સજની કોડે આનંદ માર ઘર શ્રીજી પધારા. सन्मुख चाले हर के शूठी हूँ तो सन्मुख चाले. तेड़ी बेसारा में तो बायलड़ी जाले. तेड़ी बेसारा में तो बायलड़ी जाले. हरिने निरखीने हूँ तो थई रही अनुरागी. सजनी कोड़े आनंद मार घर श्रीजी पधारा. कोड़े आनंद मार घर श्रीजी पधारा. हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली हो. हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली. कुड़नी मर्यादा पण में कोरे लई मेली. कुड़नी मर्यादा पण में कोरे लई मेली. वंदनीय स्वामी जी महाराज की 61वीं जन्म जयंती के ऊपर मुझे उपस्थित होकर उनके पावन सानिध्य का लाभ मिल रहा है. इसे मैं अपना बहुत बड़े जीवन का एक पुण्य अवसर मानता हूं. महापुरुषों के साथ बैठना, उनके पावन अणुओं को अपने निकट प्राप्त करने का अवसर मिल जाना और उनकी सन्निधि से अपने जीवन के भीतर पवित्रता के विचारों का संरक्षण कर पाना अपने आप में एक गौरव की बात है. इस पावन उत्सव में आने के बाद हम सब लोगों का एक दायित्व और बढ़ जाता है कि किसी महापुरुष की पावन जयंती मनाने के बाद उसके उन उपदेशों को अपने जीवन में और अधिक लाने का संकल्प जगाना होगा. वैसे ऐसे पावन महापुरुष स्वयं भवसागर से तरे होते हैं और अन्य लोगों को तारते हुए जीवन के कल्याण की प्रेरणा दिया करते हैं. भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपनी विवेक चूड़ामणि नाम के पावन ग्रंथ में कहा, संतो महांतो विचरन्ति लोके वसंतमल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवो जनान अहेतुनान्यानपि तारयन्तः. वे जो कुछ भी संसार का कर्म करते हैं संत महापुरुष अहेतुना, उसमें उनकी कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है. दो ही लोग आपको संसार में अहेतुक व्यवहार करने वाले, किसी बिना स्वार्थ के कर्म करने वाले दिखाई पड़ेंगे. जब वसंत का पवन प्रवाहित होता है तब वह ये विचार नहीं करता है कि मेरे सामने नीम का वृक्ष है या आम्र का रसाल का वृक्ष है या फल देने वाला वृक्ष है या कंटक प्रदान करने वाला वृक्ष है. वो बबूल को भी, बावल को भी, नीम को भी अपनी बयार से पावन बनाता है, शीतलता देता है. और वह आम्र वृक्ष को, कदली वन को, संसार के जितने इतर मधुर फल देने वाले वृक्ष हैं, उन सभी को शीतलता, हरितिमा, दिव्यता और कोमल किस्मों को
पुनर्जागृत करने की अनुपम क्षमता जो बसंत की बयार में है, वो मुक्त हस्त सबको प्रदान करता है। प्रमुख स्वामी जी जैसे दिव्य महापुरुष सारे संसार को अपनी ज्ञान की राशि निरंतर वितरण कर रहे हैं बसंत की बयार की तरह, और उन्हें केवल भारत के लोग नहीं, संसार के लाखों लोग अपने पावन गुरुपद पर बिठाकर और उनसे जो प्रेरणा लेने का प्रयत्न करते हैं, यह निश्चित बात है उससे मानवता का बड़ा कल्याण होने वाला है। मारे मोने ना ध्यान मनावे, मारे मोने ना ध्यान मनावे, माता निवासे वालो જ્યારે માણસ કંઈક મોટાઈને પ્રાપ્ત કરે છે, પૈસા પ્રાપ્ત કરે, વિદ્વત્તા પ્રાપ્ત કરે, કંઈક સત્તા પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે એનો મદ છે એ વધી જાય છે, એનો અહંકાર છે એ વધી જાય છે. પરંતુ આવા જે સંત છે એને જ્યારે મહત્તા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે નમ્ર બને છે. આજે એનું મૂર્તિમાન દ્રષ્ટાંત પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના જીવનની અંદર આપણને હજારો વખત એના દર્શન થાય છે. ત્યારે એવા પુરુષ એ સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જેવી દેવ પરોક્ષમાં શ્રુતિ કહે, સૌને પ્રતીતિ સદા, તેવી હોય ગુરુ રૂપે જ હરિમાં પ્રત્યક્ષ સંપૂર્ણતા. પામે મોક્ષ સદેહથી સહજમાં, સિદ્ધિ જ સર્વાર્થની, એવી હોય અમારી હે પ્રમુખજી પ્રાપ્તિ છે તે દેહથી. એટલે સમય બદલાયો છે પણ પુરુષ બદલાયા નથી. પુરુષ તો એના એ જ છે. મહારાજ કહો, ગુણાતીતાન સ્વામી કહો, આજે શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગી મહારાજ કે પ્રમુખ સ્વામી કહો, એ તો એના જ છે. સેલવાસ ગામમાં પણ સ્વામી જ્યારે ગયેલા તે વખતે પણ હું સાથે હતો. 48 પધરામણી થયેલી અને ભેટમાં 32.5 રૂપિયા જ આવેલા. આ વિચાર કરો, 48 પધરામણી ને 32.5 રૂપિયા ભેટમાં, એ કઈ રીતનું વિચરણ અથવા તો કોણ એવું કરે. સ્વામીને એ પણ એમાં જરાય પણ લાગ્યું નહીં. સાથે રહેનાર હતા એને કહ્યું કે સ્વામી આજે આપણે કાંઈ કમાણી થઈ નહીં. સ્વામી કે બહુ કમાણી થઈ, આ બધા વ્યસનો મૂક્યા અને આ ભગવાનને માર્ગે વર્યા એ ઓછી વાત છે. એટલે આવી દુર્લભ વાત, આવા દુર્લભ સ્વામીજી એ આપણી વચ્ચે રહે એ તો આપણે દરેકની ઈચ્છા છે. 100 વર્ષ શું, વધારે વર્ષ રહે એ પણ દરેકની ઈચ્છા છે જ, પણ છતાં એનો લાભ લેવો એ આપણે સમજતા નથી. સ્વામીને રાખીને પછી આપણે લાભ લેવો જોઈએ એ પણ વિચાર સાથે હોવો જોઈએ. પણ આપણે તો ભગવાનને સંતે મળ્યા એને ઓળખાણ થયું એ અવસર આપણે માટે મોટો છે. આવી રીતે એ ભગવાનને સંતને રાજી કરવાનો જે અવસર એ આપણે માટે મોટી વસ્તુ છે. બાકી તો સંસારિક રીતે આવા ઘણા મોટા સમારંભો પણ થતા હોય અને ઉત્સવો પણ થતા હોય, પણ ભગવાનને સંત રાજી થાય આવો એક ધ્યેય સાથે અને એને માટેનો જે થાય છે એ અવસર એક આપણે માટે દુર્લભ છે, ફરી જીવનમાં મળતો નથી. અને એ અવસરથી આપણે ધન્ય બનીએ છીએ. જેમ બ્રહ્માંડ સ્વામી મહારાજને મળ્યા ત્યારે કહ્યું કે ધન્ય આજની ઘડી, ધન્ય આજની ઘડી, કે ભગવાન મળ્યા ત્યારે ધન્ય ઘડી. નકર તો એ તો મોટા રાજા મહારાજાને એ રીતે રહેતા હતા, ફરતા હતા, મોટા રાજાઓનો શિરપાવ લેતા હતા,
એવા રીતે ભાવનગર છે, જામનગર મોટા સ્ટેટોને રાજી કરીને એવી રીતે એમની શક્તિ હતી. પણ એમને ધન્યઘડી ના લખી કે આ મળ્યા એટલે ધન્યઘડી કે રાજા મહારાજા આવ્યા ને એમને બોલાયા ને શિરપાવ આપ્યા ને ધન્યઘડી ના કહ્યું. પણ ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી મળ્યા એટલે ધન્યઘડી થઈ ગઈ. નિષ્કાન સ્વામી કે ભાગે જાય આ જાણો, ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી મળ્યા એટલે આપણે ભાગે જાય. આપણે જાણે કે લોટરી લાગીને ભાગી જાય, આ પૈસા મળી ગયા ને ભાગે જાય, સારા આપણા સગા મળ્યા ને ભાગી જાય. આપણે ઘણી રીતે ભાગની વાત સમજીએ, પણ એ કોઈ ભાગ્યની વાત નથી. ભાગ્ય તો જેને ભગવાનને સંત મળ્યા છે એનો જ ભાગ્ય છે, અને એ જ ભાગ્યશાળી ગણાય છે. કારણ કે એ તેનું આત્માનું કલ્યાણ છે, એનાથી આપણું શ્રેય છે. આ બધી વસ્તુથી શ્રેય નથી, એ તો આ લોકની અંદર આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે. પણ આ વસ્તુ કોઈ દિવસ કોઈ જન્મે પ્રાપ્ત નથી થઈ, એવી વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, અને સાથે આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ આત્માની મુક્તિનું કાર્ય થાય છે. એ આપણે માટેનો ભાગ્ય છે, એ આપણે માટેનો ધન્ય અવસર છે, અને એ અવસરથી આપણે આ જીવન જીવવાનું છે.